बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਅਸੀਂ कल तो सूरा अल निसा का मुतालिया शुरू किया है। ये पंजाबी मुतालिया कुरान के तहत ਇਹਦਾ ਇਨਵਾਨ उत्ते दिता है। और सूरा निसा की अज 4 तो 10 आयत तक ਇਹਦਾ मुतालिया करांगे मिल के। ये अज सूरा निसा की दूसरी नशिस्त है। तो सूरा फातिहा तो लैके गल बने पार्ट 24 पिछलियां आयतां च जिथे पहले दा दर्स है 1 तो 3 तक ਇਹਦਾ सूरा निसा दे मुखातब जड़े ने किन्हां नूं ये असलन खिताब कर रहे ने, किन्हां दा कलाम है रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने, सैयदना मुहम्मद ते मुसलमान जड़े नवे नवे मुसलमान होए ने, अल्लाह दे पैगंबर ते उन्हां दे साथी। इस सूरा विच उन्हां नूं मुआशरे दियां लोकां दे हकूक दा ख्याल रखण दी तालीम दिती है। ते आगाज विच शुरू च कमज़ोर तबकात दे बारे च गल शुरू की अल्लाह ताला ने। वो क्योंकि माशरा खूबसूरत बनाने वास्ते जिन्हां चीज़ां दा ख्याल रखना है उन्होंने अल्लाह ताला ने इत्थे कुरान ने डिस्कस किया है। और ये जिन्नियां भी गल्लां कीतियां ने ये असूल च जाके वेख्या जाए तो गल तो एक मामले च हो रही होंदी है, लेकिन असूल च वो जिथे जिथे उहदे रिलेटेड चीज़ां हो रही होंदियां ने उन्हां ते वो चीज़ां अप्लाई होनियां होंदियां ने। और क्यामत तक दे इंसानां वास्ते कुरान अल्लाह की जिंदा किताब है। तो जिंदा इस तरह नहीं कि मोटरसाइकिल चलाती है या नौकरी करती है, किताब है जिस तरह पूरी दुनिया दीयां दूसरियां किताबां ने, लेकिन ये ऐसी किताब है इसका मुसन्नफ अल्लाह है। और 1450 साल च साबित हो चुका है कि ਇਹਦਾ एक लफज भी कोई ਇਹਦਾ एक दावा ਇਹਦਾ एक मुकदमा कोई गलत नहीं साबित कर सकिया। ये इस चीज़ की भी सब तो दुनिया तो वड्डी निशानी है कि अल्लाह की किताब है कि किसी भी किताब की उम्र जड़ी है ये मसलन बाई इट सैल्फ एक मुजज़ है। ये इस चीज़ की शहादत है कि ये अल्लाह की किताब है, क्योंकि अजे तक ਇਹਦਾ एक लफज एक मुकदमा कोई भी चीज़ जेड़े मकसद वास्ते आई वो अज भी उस तरह काम कर रही है। और जिंदा है इस वास्ते कि अज दे जड़े सूरा निसा जी उस 14 साल पहले मुशरकीन आई मीन मदीना च खिताब किया अपने लोगों नाल खिताब अल्लाह ताला कर रहे हैं। लेकिन अज भी उस तरह ही मेरे नाल भी उस तरह ही गल हो रही है जी उस सी। क्यों? वो वजह की है कि अल्लाह इलम रखते हैं क्यामत तक दा ते वो इंसानी रवैये मुखातब ने। तो ना तो सैयदना आदम तो लैके इंसान की फितरत बदली है ना रवैये बदले ने। तो जाहिर है फिर उन्होंने जिस रवैया कुरान डिस्कस करता है वो इस तरह नहीं कर रहा कि किसी मुशरकीन ने 3 लत्तां वाली मखलूक है, अहले किताब ने 4 लत्तां वाली मखलूक है, दूसरा मुसलमान ने इन्होंने 2 नहीं। वो इंसान ने अल्लाह के सारे असलन हर चीज़ वो अपनी फितरत च लैके आए ने इस दुनिया के। तो उन्होंने रवैया ते गल हो रही है, क्यामत तक इस तरह सिलसिला चलना। ना शर का कोई मायार बदलिया है ना खैर की कोई चीज़ बदली है। तो इस वास्ते जिंदा किताब है कि हर टाइम ये लोगों नाल इस तरह खिताब कर रही है। जी हूँ अगे अस सूरतां आयतां डिस्कस करनियां ने वो अज भी उस तरह मुआशरे 100% अज भी वो सूरत हाल इंसानों पेश आ रही है। तो ये जिंदा किताब है। तो उत्थे माशरा खूबसूरत किस तरह माशरे के रिलेटेड गल्लां अल्लाह ताला ने शुरू कर वो कमज़ोर तबके तो शुरू की थी। तुहानूं पता ही है कि पिछले च जेडे लोग बच्चे यतीम हो गए सन उन्हां दे मुतलक गल शुरू की है। वो तबकात किहड़े सन? यतीम बच्चे सन, औरतां सन। ये अल्लाह ने तो इन्हों बई कमज़ोर तबकात नहीं बनाया, ना ही अल्लाह ने ये भी अल्लाह ने दस दिता सी कि मर्द औरत जड़े ने एक ही जिनस असी
ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਔਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਖਿਲਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਫਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੌਸ ਹੋਵੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਖਿਲਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਅਕਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲ ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਆਉਣ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇਵਨ ਗੈਰ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਉਬਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਕਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਸਲੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਦਾਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਬਾਇਲੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਦਾਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਇਤ 4 'ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖਲਵਤ ਜਲਵਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਨਸ਼ੋ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਫਤ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰੀਕ ਬੀਨ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਦੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੂਲ 'ਚ ਦੱਸਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਖਫੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਲ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ 5 ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲ ਜੀਵਨ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸਮਝ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਮਝ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਿਲਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਿਲਾਓ, ਪਹਿਨਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਰੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ 2 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 70 ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਯਤੀਮ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤਸੱਵੁਫ, ਦੀਨ ਦਰਬਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਵਗੈਰਾ, ਦੀਨ ਤਸੱਵੁਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਸਬਾਬ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਸਾਇਲ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਤਸੱਵੁਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਦੁਨੀਆ, ਨਿਕਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਦੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਲਾਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੱਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਓ ਪਏ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਅੱਗੇ 6 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਲੀਅਤ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਡਾਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨਿਕਾਹ ਦੀ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਮਾਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ 18-20 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ 20 ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਏਜ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਲੀਅਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਸੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਵੇਚਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੈਸੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਕਦਮ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਜ ਸ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਖਲੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਖਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਅਕਤਲਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਤੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਏਡੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਸੂਲ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਫਾਲਤ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਤੇ $100 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੋਤਬਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਬਤੌਰੇ ਖਾਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਗਵਾਹ ਬਣੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ 2-4 ਬਰਾਦਰੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਐਨ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਆਇਤ 7 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੂਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਇਤ 11 ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਾਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਇਤ 10 ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਖ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤਰਕੇ ਛੱਡਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਾ ਛੱਡਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਤੱਯਨ ਹਿੱਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਤੱਯਨ ਖਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲदैन ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਛੱਡਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ 'ਚ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਪੂਰਾ ਦੀਨ। ਫਿਤਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਕ ਮਾਲ ਖਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਦ ਉਬਾਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਬਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਲੜਾਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੋਖਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਫੇਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫੇਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੇ ਨਾਲੋਂ, ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ 100% ਉਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹਕਮਤ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਲੀਮੁਲ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 100% ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੈ ਲੇਕਿन अगर कि एक बंदा भी दोज़ख वाली साइड ते ना जाए जन्नत वाल जाए तो वो ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤੱਯਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਭਾਈ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਵਾਲਦ ਵੀ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਜਨਮ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਤੱਯਨ ਖਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਸੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਖੁੱਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿਧਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਲਜਬਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਅਲਜਬਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਲਜਬਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲਜਬਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸੂਲ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 1/8 ਤੇ 1/2 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਇਤ 8 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਟੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਮੇ ਇਜਤਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਨੀਵਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਕਾਰੀਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬਕਾਰੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਜੈਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਲ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਏ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਯਤੀਮ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਨੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਉਨੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿੰਜ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਈਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਫੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬਕਾਰੀ ਬਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਐਸਾ ਉਹ ਬਕਾਰੀਪਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮੁਤੱਯਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਾਇਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦਾਈਆਂ ਨਾ ਕਦਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਸਲਨ ਇਹ ਕੰਮ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਔਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਨਵੀਂ ਆ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਤੋਹੀਨ ਮੇਰ ਜਾਂ ਤਜ਼ੀਕ ਮੇਰ ਰਵੱਈਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਂ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਤਰਗੀਬ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ। ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਔਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨੇਕੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਨੇਕੀਆਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚਾੜਨੇ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ 10 ਆਏ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨੇ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਵਾਰਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਯਤੀਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਦਨ ਵੀ ਮਾਲ ਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਲਾਟ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ, ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਅੱਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣਦੇ। ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅਦਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਦੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਮਤਾਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਅਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 6-7 ਜਾਂ ਇਸ ਏਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਾਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह गलती कर गए ने ते इंज चंबड़े ने इस चीज़ च। और पूरी दुनिया यही चीज़ां ने, यही गलत चीज़ां ने जिन्हां दी वजह तो हालांकि पैगंबर च दीन च कोई तोहीन वाली रसूल अल्लाह सैयदना मुहम्मद दी किसी भी पैगंबर दी तोहीन वाला चीज़ वैलिड चीज़ ही कोई नहीं उन्हां दी जिंदगी च हुंदी कि उन्हां दी तोहीन कीती। ये इंसानां ये मुसलमानां दे रवैये ने जिन्हां दी तोहीन कीती जाती। तो वेखो अज भी टिके ने इस गल ते लड़ते ने आंदे नहीं हो। और कदी ये किसी ने सोचा इन्हां उलमा ने या जो भी ने कि अपने घर बच्ची है क्या सी ओदी शादी करने आ। मतलब मैं अपनी पोतरी दी, अपनी धी दी, अपनी किसी दी बेटी दी शादी करना किसी 60 साल के बंदे नाल, जिहड़ी सैयदना आशा दी शादी ते इंज। और कुरान की मौजूदगी कुरान कहता कि उन्होंने कोई जिम्मेदारी ना दे तो इन्हें शादी करा दी अल्लाह के पैगंबर नाल। कैसी कैसी कमाल मुसलमान विखा रहे हैं स्पैशली। और ये भी स्पैशली बड़े सगीर के मुसलमान जोड़े ने ये सारे एक कलगी वाले मुसलमान ने। तो मतलब ये इस्लाम तो भी ना कोई 3 मील अगां जा निकल गए ने इस्लाम की मोहब्बत। ऐसियां ऐसियां चीज़ां बेवकूफ अकल का तलक को नहीं। अगे यतीमां दे माल इस ज़ाहिर यतीमां दे माल महफूज करने वास्ते खसूसी हदायत दित्तियां ने ते अगों तफसील ते खुलासा बयान किया। तो अगली जी 11वीं आदे उस कानून विरासत ते अगले मुताला जिहड़ा करना है उहदे च गल शुरू हो जानी है अल्लाह की मेहरबानी नाल। और उत्थे फिर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे इंकशाफ करने ने कि तुसी वेखो कि अपने ते जेड़ा जेड़ा इंसान लागू करेगा
ਮਸਲ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।